शांति 24 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुम मानक पाई एही समय बहुत बहुत मूल्यवान अटे। सेथिपाई एहाकू व्यर्थरे हराई दिय नाही। पात्र को देखी ज्ञान दान कर। तुम मानक पाई एही समय बहुत बहुत मूल्यवान अटे। सेथिपाई एहाकू व्यर्थरे हराई दिय नाही। पात्र को देखी ज्ञान दान कर। प्रश्न गुणर धारणा मध्य हेउथिब एवं चाली चलणी मध्य सुधुरी जाउथिब एहार सहज विधि कौन? गुणर धारणा मध्य हेउथिब एवं चाली चलणी मध्य सुधुरी जाउथिब एहार सहज विधि कौन? उत्तर बाबा जहा सबु बुझाइछंती से सबु अन्य मानकु बुझाओ। ज्ञान धनर दान कर तेबे गुणर धारणा मध्य सहजरे होइजिब। चाली चलणी मध्य सुधुरी जिब। जाहांक बुद्धिरे एही ज्ञान रहु नाही, ज्ञान धनर दान करू नाहंती, सेमाने हेले अभागा। सेमाने तुच्छाटारे निजर क्षति करूछंती। गीत बचपन के दिन भूला न देना। ओम शांति। मिठा मिठा संतान माने गीत शुणिले एहार अर्थ को तो भल भाबरे जानिल। आमे आत्मा बेहद बाबांकर संतान अटु, एक कथा भूली जाओ नाही। एबे एबे बाबांक याद रे हर्षित हेउछंती, पुणी संगे संगे बाबांको भूली जाउछंती, तेणु दुखी होई जाउछंती। संगे संगे जी पुणी संगे संगे मरी जाउछंती। अर्थात बेहद बाबांकर होई पुणी लौकिक परिवार आड़कू चाली जाउछंती। तेणु बाबा कहउछंती आजी हसी काली पुणी कांदिब नाही। एहा हेउछि गीतर अर्थ। तुमे पिला माने जानिछ प्रायतः मनुष्य माने शांति निमंते ही धक्का खाइथांती, तीर्थ यात्रा को जाइथांती। एपरि नुहे जे एणे तेणे घूरी बुलिबा द्वारा कौनसी शांति मिली जाए। एहा एकमात्र संगम युग अटे, जेते बेले कि बाबा आसी बुझाउछंती प्रथमे प्रथमे तो निजकु चिन्ह। आत्मा हेउछि शांत स्वरूप, रहिबार स्थान मध्य शांति धाम अटे। जेहेतु एठाकु आसुछ तेणु कर्म निश्चित करिबाकु पडुछि। जेतेबेले शांति धामरे रहुछ सेतेबेले आत्मा शांत रहुछि। सत्य जुगरे मध्य शांतिरे रहिब, सेठारे सुख मध्य अछि एवं शांति मध्य अछि। शांति धाम को सुख धाम कुहाजिब नाही। जेउठी सुख रहिछि ताकु सुख धाम एवं जेउठी दुख अछि ताकु दुख धाम बोली कुहा जाउछि। एक कथा सबु तुमे पिला माने एबे बुझी पारुछ। एही सबु कथा काहाकु बुझाइबाकु हेले सम्मुखरे ही बुझा जाई थाए। जेतेबेले प्रदर्शनी रे बुझिबाकु भितरकु आसुछंती सेतेबेले प्रथमे प्रथमे तांकु बाबांकर परिचय देबा उचित। बुझा जाए जे आत्मा मानकर पिता एक अटंती एवं से ही गीतार भगवान अटंती। बाकी एमाने समस्ते आत्मा। आत्मा शरीर त्याग करी थाए, पुणी धारण करी थाए। तेणु शरीरर नाम मध्य बदली जाए, किंतु आत्मार नाम बदली न थाए। तुमे माने बुझाई पारिब बेहद्र बाबांक ठारू ही सुखर वर्षा मिली थाए। बाबा सुखर सृष्टि स्थापन करुछंती। बाबा दुखर सृष्टि रचना करिबे एपरि तो होई परिब नाही। भारत रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला ना, जहार चित्र मध्य रहिछि। तेबे सेमानकु कुह एही सुखर वर्षा मिलुछि। जदि कहिबे जे एहा तो तुमर कल्पना अटे, तेबे एकदम छाड़ी देबा उचित। जदि कल्पना बोली भाबिबे तेबे किछि मध्य बुझिबे नाही। तुमर समय बहुत मूल्यवान। सारा दुनिया भितरे तुमर समय जेते मूल्यवान आउ कहार नुहे। बड़ बड़ मनुष्य मानकर समय बहुत मूल्यवान होई थाए। बाबांकर समय केते मूल्यवान
ବାବା ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣରୁ କଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟକୁ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ପାତ୍ରକୁ ଦେଖି ଜ୍ଞାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପାତ୍ରକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଥା ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ କିଛି ହେଲେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ବୁଝାଇ ପଠାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମନୁଷ୍ୟ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କେତେ ମହିମା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଖୁଛି। କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ପଥର ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୋଶ ରହିଥାଏ ନା। ବୁଢ଼ା ଅଥବା ମାତାମାନେ ତ ଏତେ ଜୋରରେ ପଥର ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ୍ରମାନେ ହିଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହୋଇଯାଇଛ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବଦଳରେ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ସିଧା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଓଲଟା ଥିଲୁ। ଏବେ ବାବା ଅଧା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଯାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀର ବର୍ଷା ମିଳିଯାଉଛି। ରାବଣ ଓଲଟା କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛ। ରାମ ଏବଂ ରାବଣର ରାଜ୍ୟକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମୟ ତ ମିଳୁଛି ନା। ଯଦି କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ଯୋଗରେ ବସିଯିବା ଦରକାର। ତାହା ତ ଅଳ୍ପ କାଳର ରୋଜଗାର, କିନ୍ତୁ ଏହା ତୁମର ସଦାକାଳର ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବାରମ୍ବାର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ। ମାୟା ଭୁଲାଇ ଚାଲିବ। ଏହା ଉପରେ ଏକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି, ମାୟା ଏପରି କହୁଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ଏତେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ କେତେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଗାୟନ ରହିଛି। ପୁତୁନା, ଶୂର୍ପଣଖା ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କଥା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଯାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପୁଣି ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଥିବା କଥାର ମହିମା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟର ମହିମା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଦି ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରି ଚାଲିଗଲେ, ଯାହାର ତିଥି ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଧନ୍ଦା ଅଧା କଳ୍ପ ଚାଲୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ବାକି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ଏସବୁର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଆସିବୁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ
ଯେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ, ପୁଣି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିବେ। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା। ବାବାଙ୍କର ନାମ ସର୍ବଦା ମୁଖରେ ରହୁ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ଦୁନିଆରେ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଚମକୁଛି ଅଜବ ତାରକା, ବାସ୍ ସେତିକି, ଅଧିକ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ। ବାବା ବର୍ଷା ଦେବା ସହିତ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଖରେ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଖିରୁ ଦିନ ଆୟା ଆଜ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପୁଣି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବାବା ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ ବିନାଶର ସମୟ ବି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ଆତ୍ମା ଆସୁରୀ ବନ୍ଧନର ସବୁ ହିସାବ କିତାବକୁ ଯୁକ୍ତ କରି ପୁଣି ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି 84 ଜନ୍ମର ପାଠକୁ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଏହି ପାଠ ଅବିରତ ଚାଲିଛି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଆସି କିଛି କରିଥିବେ। ସିଏ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ବାବା ପୁନର୍ବାର ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ମୁଖରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିବୋହମ୍ ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରୁ ଦେବତା କୁଳକୁ ଆସୁଛ। ସୋହମ୍ ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପିବାର ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଅର୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡର କଥା। ଯେପରି ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉଛି, ସେହିପରି ହମ୍ ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯାଉଛି। ଆମେ ଏହିପରି ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କହିବ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ, ତେବେ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ଏମାନେ ତ ସବୁ ଉପାଧି ନିଜ ଉପରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେଉଛୁ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆତ୍ମାକୁ ନିଜ 84 ଜନ୍ମର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ଶୁଣି ଚମକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ ଗପୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଗପ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି କହୁଥିଲ ନା, ଏବେ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଯାଅ, ଏହି ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଯାଅ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ମିଠା ମିଠା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନଥିବ, ତେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ 2-3ଟି ଚିତ୍ର ଆଗରେ ରଖିଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିବ। ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଗଲେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। 2 ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ 1 ମୁକୁଟଧାରୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପରେ ପୁଣି ନିଜ ଚିତ୍ରକୁ ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକୁ ବସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିଦେଉଥିଲେ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ପୂଜାରୀ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହି ଚକ୍ରରେ ଆସୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଧନ ଦେଲେ ଧନ ସରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଧନ ଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅମଙ୍ଗଳିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଯଦି ନ ବୁଝାଇବ ତେବେ ଅଯଥାରେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ। ପୁଣି ଗୁଣର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ। ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଯିବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ତ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆସୁରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ଜଣେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ କଳି ଯୁଗୀ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସିଏ ହଂସ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଯୁକ୍ତି ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ବିଘ୍ନ ପକାଇବେ। ନିଜ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଦେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିଠା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ମୋହା ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବିକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ବିକାର ଖିଟଖିଟ କରିଥାଏ। ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି କଳ୍ପପୂର୍ବ ସଦୃଶ। ଏହିପରି ଭାବି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମା ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଥିବା ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜୋରରେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଥିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ଭିତରକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ବାବା ଆମେ କ୍ରୋଧରେ ଆସିଗଲୁ, ଅମୁକକୁ ମାରିଲୁ, ଏହି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। କିପରି କିପରି ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବଳବାନ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଅବଳା ହୋଇଥାଏ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏକଥା ଏବେ ମନେ ଅଛି, ପୁଣି ଭୁଲିଯିବ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଡ୍ରାମାର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। କ୍ରୋଧ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜ ସମାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବହୁତ ସ୍ନେହ ଏବଂ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଅ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଦେହଠାରୁ ନଷ୍ଟ ମୋହା ହୋଇଯାଅ। ବରଦାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଭଟକିବାରୁ ବା ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନିଷ୍କାମ ଦୟାଳୁ ଭବ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଭଟକିବାରୁ ବା ଭିକାରୀ ପଣିଆରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ନିଷ୍କାମ ଦୟାଳୁ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଷ୍କାମ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୟାଶୀଳ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମିକ ରୂପର ବା ଆତ୍ମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳର ସ୍ମୃତି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଦୟାଶୀଳ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭିକାରୀକୁ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଟକୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର କୂଳ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ହେବାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀକୁ ସୁଖୀ କରିବାର ଉପାୟ ବା ସାଧନ ଯାଦୁର ଚାବି ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବ, ତେବେ ସେବାର ମେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେବାଧାରୀ ହୋଇ ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା କରିବ, ତେବେ ସେବାର ମେବା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚୋଟି ଯାକ ତତ୍ତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଦେହୀ ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସୀ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ଯାହାକି ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଭଳି ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରକୃତିର ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ସେବା କରିବା ସହିତ ଶୁଭ ଭାବନାର କିରଣ ଦେଇ ଚାଲ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ନୂଆ, ମନରେ ବହୁଛି ଖୁସିର ବାଣ। ପୁରୁଣା ଯାଉଛି, ଆସୁଛି ନୂଆ, ମନରେ ବହୁଛି ଖୁସିର ବାଣ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ବିଚାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ବିଚାର, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି କର ସ୍ୱାହାରେ। ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ସାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମରେ ଲଗାଅ। ପ୍ରଭୁ ମିଳନର ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ନ ସାରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମରେ ଲଗାଅ। ଶିବ ବାବା ସଙ୍ଗେ କର ଭାବ ଦିଆ ନିଆ, କର ଭାବ ଦିଆ ନିଆ, କର ଭାବ। ବିପଦ ଆପଦ କାଳେ ହେବେ ସିଏ ସାହା, ବିପଦ ଆପଦ କାଳେ ହେବେ ସିଏ ସାହା। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଧନ ସଫଳ କରିଲେ, ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଧନ ସଫଳ କରିଲେ, ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଏ। ଗୁଣ ରୂପୀ ଧନ ସଫଳ କରିଲେ, ଗୁଣ ରୂପୀ ଧନ ସଫଳ କରିଲେ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ମିଳିଥାଏ ରେ। ନିଶ୍ୱାସ ସଫଳ କଲେ ମିଳେ ସୁସ୍ଥ କାୟା, ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେବନି ହାଲିଆ। ନିଶ୍ୱାସ ସଫଳ କଲେ ମିଳେ ସୁସ୍ଥ କାୟା, ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲେ ହେବନି ହାଲିଆ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହୁଅ ଫରିସ୍ତା ଭଳିଆ, ହୁଅ ଫରିସ୍ତା ଭଳିଆ, ହୁଅ ଫରିସ୍ତା। ସେବା କରୁଥିବ ଉଡ଼ି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ, ସେବା କରୁଥିବ ଉଡ଼ି ଏ ସାରା ଦୁନିଆ। ନିନ୍ଦୁକ ଆତ୍ମାକୁ ଗଳାରେ ଲଗାଇ, ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧାଅ। ନିନ୍ଦୁକ ଆତ୍ମାକୁ ଗଳାରେ ଲଗାଇ, ଗୁଣର ମାଳା ପିନ୍ଧାଅ। ଶୁଭ ଭାବନାର ପବିତ୍ର କିରଣ, ଶୁଭ ଭାବନାର ପବିତ୍ର କିରଣ, ଗଗନେ ଖେଳାଇ ଦିଅ ରେ।
ଅଖଣ୍ଡ ଦାନରେ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ କିମିଆ, ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଅଳସ ପଣିଆ। ଅଖଣ୍ଡ ଦାନରେ ଅଛି ଅଦ୍ଭୁତ କିମିଆ, ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଆପେ ଅଳସ ପଣିଆ। ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗରେ ଥିଲେ ଆସେ ନାହିଁ ମାୟା, ଆସେ ନାହିଁ ମାୟା, ଆସେ ନାହିଁ ମାୟା। ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ବାବା ହୋଇ ଛତ୍ର ଛାୟା, ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି ବାବା ହୋଇ ଛତ୍ର ଛାୟା। ପୁରୁଣା ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନୂଆ, ମନରେ ବହୁଛି ଖୁସିର ବାଣ। ପୁରୁଣା ଯାଉଛି ଆସୁଛି ନୂଆ, ମନରେ ବହୁଛି ଖୁସିର ବାଣ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପୁରୁଣା ବିଚାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ପୁରୁଣା ବିଚାର, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି କର ସ୍ୱାହାରେ।